स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपाद सद्गुरुभ्यो नमः। वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं। सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमेन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः। अधीहि भगवो ब्रह्म ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರ. ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಆಹುತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಥ ಯಾನ್ ತೃತೀಯಾನ್ ಜುಹುಯಾತ್ ತಾನ್ ಜುಹುಯಾತ್ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹೇತ್ಯಪಾನ ಸಪ್ಯತಿ. अथयान् तृतीयान् जुहुयात् तान् जुहुयात् अपानाय स्वाहेति अपानस्तृप्यति। ಅಪಾನೇ ತೃಪ್ಯತಿ ವಾಕ್ ಸಪ್ಯತಿ ವಾಚಿ ಸಪ್ಯಂಚ ಮಧ್ಯೆ ಸಪ್ಯತಿ ಅಗ್ನೋ ಸಪ್ಯತಿ ಪೃಥಿವೀ ಸಪ್ಯತಿ. अपाने तृप्यते वाक् तृप्यते वाचि तृप्यन्त्याम् अग्निस्तृप्यते अग्नौ तृप्यते पृथिवी तृप्यति। पृथिव्यात् तृप्यन्त्यां यत्किञ्च पृथिवी च अग्निश्च अधितिष्ठतस्तत्तृप्यति. पृथिव्यान् तृप्यन्त्याम् यत्किञ्च पृथिवी चाग्निश्चाधितिष्ठतः तत्तृप्यति। यस्यां तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन चेतसा ब्रह्मवर्चसे देति. तस्यात् तृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति। अथयान् तृतीयान् जुहुयात् तान् जुहुयात् अपानाय स्वाहेति अपानस्तृप्यते। अपाने तृप्यते वाक् तृप्यते वाचि तृप्यन्त्याम् अग्निस्तृप्यते अग्नौ तृप्यते पृथिवी तृप्यते। पृथिव्यान् तृप्यन्त्याम् यत्किञ्च पृथिवी चाग्निश्चाधितिष्ठतः ततृप्यति। तस्यान् तृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति। अथ यां तृतीयां जुहुयात् तां जुहुयात् अपानाय स्वाहा इति अपानः तृप्यति अपाने तृप्यति वाक् तृप्यति वाचि तृप्यन्त्याम् अग्निः तृप्यति अग्नौ तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्याम् यत् किं च पृथिवी च अग्निः च अधितिष्ठतः तत् तृप्यति। तस्य अनु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिः अन्नाद्येन तेजसा ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ ಇತಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಆಹುತಿ ಯಾವುದುಂಟೋ ಅದನ್ನ ಅಪಾರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಎಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಪಾರಾಯ ಎರಡನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದನ್ನ ಅಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿ ಇಷ್ಟ. ಅಪಾನೂ ತೃಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಾರ ತೃಪ್ತವಾಗಲಿ ಅಪಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾಗಿ ವಾಕ್ಕು ವಾಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಾಕ್ಕಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಧಿದೇವತೆ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಧಾರ ಪೃಥಿವಿ. ಅಗ್ನಿಯು ಪೃಥಿವಿಯು ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಜಾ ಪಶು ಅನ್ನಾದ್ಯ ತೇಜಸ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾನೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಥಯಾನ್ ಚತುರ್ಥೀನ್ ಜುಹುಯಾತ್ ತಾನ್ ಜುಹುಯಾತ್ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹೇತಿ. अथयान् चतुर्थीन् जुहुयात् तान् जुहुयात् समानाय स्वाहेति. समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युत्तृप्यति. समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युत् तृप्यति. यत्किञ्च विद्युच्च पर्जन्यश्च अधितिष्ठतस्तत्तृप्यति. यत्किञ्च विद्युच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतः तत्तृप्यति. विद्युत् तृप्यन्ताम् विद्युत्तृप्यन्त्याम् यत्किञ्च विद्युच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतः तत्तृप्यति. यस्यां तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसे देति. तस्यान् तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति. अथयान् चतुर्थीन् जुहुयात् तान् जुहुयात् समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति. समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युत् तृप्यति विद्युति तृप्यन्त्याम् यत्किञ्च विद्युच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतः तस्यान् तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति. ಇದು ಕೂಡ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ನಾವು ಉದಾನಾಯ ಸಹ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಸಮಾನಾಯ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐದೇ ಸಮಾನ ಸ್ವಹ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಜ್ಞಾನೋದಾನ ಸಮಾನ. ಏನು ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೇಳಂತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಗಲ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕೈದನ್ನ ಅಸಮಾನ ಅಂತ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾನ ಸತ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಜನ್ಯ, ಪರ್ಜನ್ಯ ತೃಪ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್, ವಿದ್ಯುತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅನ್ನಾದ್ಯ ತೇಜಸ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರು ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇವರದೆಲ್ಲ ಗುಣವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥಯಾಂ ಪಂಚಮೀ ಜುಹ್ಯಾತ್ ತಾನ್ ಜುಹ್ಯಾತ್ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಉದಾನ ತೃಪ್ತಿಗೆ. त्रयां पञ्चमीं जुहुयात् तान् जुहुयात् उदानाय स्वाहेति तन्न तृप्यते। उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति। उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति। वायुः तृप्यति आकाशे तृप्यति आकाशे तृप्यति यत्किञ्च वायुश्च आकाशश्च अधितिष्ठतस्तत्तृप्यति। वायो तृप्यन्त्याकाशस्तृप्यति आकाशे तृप्यति यत्किञ्च वायुश्च आकाशश्चाधितिष्ठतः तत्तृप्यति। तस्यां तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसे नेति। तस्यां तृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसे नेति। त्रयां पञ्चमीं जुहुयात् तान् जुहुयात् उदानाय स्वाहेति उदानः तृप्यति। उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायो तृप्यत्याकाशस्तृप्यति आकाशे तृप्यति यत्किञ्च वायुश्च आकाशश्चादितिष्ठतः तत्तृप्यति। तस्यानुतृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसे नेति। अथ यां पञ्चमीं जुहुयात् तान् जुहुयात् ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. रूमಲ್ಲಿ ಹೌದಿದ್ದೀರಾ? उदानाय स्वाहा इति उदानः तृप्यति उदाने तृप्यति त्वक् तृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां ಶಾಪೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಪೆ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಶಾಪೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ वायुः तृप्यति वायौ तृप्यति आकाशः तृप्यति आकाशे तृप्यति यत् किं च वायुः च आकाशः च अधितिष्ठतः तत् तृप्यति तस्य अनु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिः अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन इति। ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠಕ್ರಮದ ಅರ್ಥಕ್ರಮ ಬಲಿಯ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಉದಾನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಾನ ಐತೆ, ಮಂತ್ರ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಅನ್ನೋದ ಸಮಾನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಉದಾನ ಸ್ವಾಹ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾನ ಸತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾನ ಸತ್ವ ಆದ್ಮೇಲೆ ತ್ವಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತ್ವಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ, ಚರ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಯು, ಚರ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ. ವಾಯು ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ, ಆಗಾಗ ಆಶಯವಾದ ಆಕಾಶ. ಆಕಾಶ ತೃಪ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಯು ಆಕಾಶನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಏನೇನು ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಜಾಪಶು ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಾಗ್ತಾನೆ. ಅಥಯಾನ್ ದ್ವಿತೀಯಾನ್ ತೃತೀಯಾನ್ ಚತುರ್ಥೀಂ ಪಂಚಮೀಂ ಸಮಾನಂ ಭಾಷಣ. अथयान् द्वितीयान् तृतीयान् चतुर्थीं पञ्चममीति समानम्। ಈ ಪಾಠಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಭಾಷೆಕಾರ. ಹೀಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಆಗ್ರಹ ಇದೆ ಭಾಷೆಕಾರರಿಗೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಟ್ಟು 5 ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೇಗಿದೆ ಅದು. ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೇವೆ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯಾ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು, ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಮಾಡೋದು ಆ ಮಂತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಸಪ್ತಿ. ಸಯ ಇದಂ ಅವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ सय इदम् अविद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति ಅಂಗಾರಾನ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಭಸ್ಮನಿ ಜುಹುಯಾತ್ ತಾದೃಕ್ ತತ್ಸ್ಯಾತ್. यथा अङ्गारान् पोक्ष्य भस्मनि जुहुयात् तदृक् तत्स्यात्। सय इदम् अविद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति यथा अङ्गारान् पोक्ष्य भस्मनि जुहुयात् तदृक् तत्स्यात्। सः यः इदम् अविद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति यथा अंगारान् अपोह्य भस्मनि जुहुयात् तादृक् तत् स्यात्। ಅವನು ಯಾವನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ
ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಕೆಂಡ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಂಡವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕುಂಡದಿಂದ ಬರೀ ಬೂದಿ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೋ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೀರ್ಯವತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಅರ್ಥವಾದ. ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆದಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಜ್ಞಾನೋದಾನಾದಿಗಳ ಆಹುತಿ ಕ್ರಮ, ಅದರ ಸತ್ಯ ಆಗೋದು ಏನೇನು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಕಶ್ಚಿತ್ ಇದಂ ವೈಶ್ವಾನರ ದರ್ಶನಂ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಇದಂ ವೈಶ್ವಾನರ ದರ್ಶನಂ ಅವಿದ್ವಾನ್ ಸನ್ ಯಥೋಕ್ತಂ ಅವಿದ್ವಾನ್ ಸನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಂ ಜುಹೋತಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಜುಹೋತಿ ಅಂಗಾರಾನ್ ಆಹುತಿಯೋಗ್ಯಾನ್ ಅಪೋಹ್ಯ ಯಥಾ ಅಂಗಾರಾನ್ ಆಹುತಿಯೋಗ್ಯಾನ್ ಅಪೋಹ್ಯ ಅನಾಹುತಿ ಸ್ಥಾನೆ ಭಸ್ಮನಿ ಅನಾಹುತಿ ಸ್ಥಾನೆ ಭಸ್ಮನಿ ತಾದೃಕ್ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ತಾದೃಕ್ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹವನಂ ಸ್ಯಾದ್. ತಸ್ಯ ತದಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹವನಂ ಸ್ಯಾತ್. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕೂಡ ಯಾವ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ ಶಿಂಗೋಲ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ, ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗೂ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಶುಚಿತ್ವವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ. ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲೂ ಕುಂಡದಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಯೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬೂದಿ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಶುಚಿತ್ವವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಹುತಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂಗಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಯೇ ಆಹುತಿ ಸ್ಥಾನವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಈ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಹೋತ್ರ ಮಾಡೋ ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ. ಅಗ್ನಿನಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ವೈಶ್ವಾನ ವಿದ್ಯೆ ತಿಳಿದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ವೈಶ್ವಾನರವಿದೋ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿತಿ ವೈಶ್ವಾನರವಿದೋ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಉಪೇಕ್ಷ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಿಂದಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಿಂದಯ ವೈಶ್ವಾನರವಿದೋ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸ್ತೂಯತೆ. ವೈಶ್ವಾನರವಿದೋ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಸ್ತೂಯತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾದ ಉಪಾಸಕನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬಹಳ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ್ದು. ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವೀರ್ಯವತ್ತರ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಗಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಿಂದಿತು ಪ್ರವರ್ತ ಕಿಂತು ಸ್ತುತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರವರ್ತಮ ನ್ಯಾಯ ನಹಿದಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಮೀಮಾಂಸನೆ. ನಹಿದಿಂದ ಇದು ಒಂದನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದು ನಿಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಹೊಗಳೋದನ್ನ ಹೊಗಳೋಸ್ಕರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಮೇಧವನ್ನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಗಿಸುತ್ತೆ. ಅಶ್ವಮೇಧಸ್ಯ ಪದೇ ವೇದ ಅಶ್ವಮೇಧಸ್ಯ ದಶಪೂರ್ಣಮಾಸೋ ವಾ ಅಶ್ವಮೇಧಸ್ಯ ಪದೇ ದಶ ಅಶ್ವಮೇಧಸ್ಯ ವಿವರ್ತನ ವೇದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಪಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವವೇದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಿಂದೆ ಮಾಡುದು ಹಾಗೆ, ನಿಂದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೊಗಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ಅಥಯ ಏತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಆತ್ಮಸು ಹುತಂ ಭವತಿ. ಅಥಯ ಏತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಆತ್ಮಸು ಹುತಂ ಭವತಿ. ಅಥ ಯಃ ಏತತ್ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ತಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಆತ್ಮಸು ಹುತಂ ಭವತಿ.
ಯಾವಾಚನ ಭವತಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮುಗಿಸೋಕೆ ಹೃದಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ವೈಶ್ವಾನರ ಉಪಾಸಕನಾಗ್ತಾ ಜೊತೆಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದ ಆಹುತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಹೋಮ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಮ ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಮ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನೇ ನಾನೇ ಅಹಮಸ್ತು ವೈಶ್ವಾನರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಆತ್ಮ ಅಖಂಡ ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತನ್ನನ್ನ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಭೇದವನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರುಗಳು ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೆಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ತಲೆ ಜುಲೋಕ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸೂರ್ಯ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು, ತನ್ನ ನಡುಮೈ ಆಕಾಶ, ತನ್ನ ಕಿಬ್ಬಟ್ಟೆ ನೀರು, ತನ್ನ ಪಾದ ಪೃಥ್ವಿ, ತನ್ನ ಕಿವಿ ದಿಕ್ಕು, ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಅಗ್ನಿ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಜುಲೋಕ ಆದಿತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸಿ ಸಪ್ತಾಂಗವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಇದ್ದು ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಭೂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರಲ್ಲೂ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅದು ಅಂತ. ಉಪಾಸನೆಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಉಪಾಸನೆ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ್ದು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ್ದು. ಆಗ ಅವನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೊಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶುದ್ಧ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತಶ್ಚ ಏತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ. ಆದ್ರಿಂದಲೂ ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾನೋಪಾಸಕ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಅದು ಬಹಳ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅದು. ಕಥಂ ಅಥಯ ಏತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ. ಅಥಯ ಏತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ. ಯಾವತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ವಿಶ್ವಾನ ಸ್ವರೂಪ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಜಗದಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಅಖಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೈಶ್ವಾನರ ಉಪಾಸಕನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಸ್ಯ ಯಥೋಕ್ತ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿಜ್ಞಾನವತಃ ಯುಕ್ತಾರ್ಥಂ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಶು ಇತ್ಯಾದಿ ಯುಕ್ತಾರ್ಥಂ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಬಲ್ಲವನಾದಂತಹ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರು ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹುತಂ ಅನ್ನಮತ್ತಿ ಇತಿ ಅನಯೋಃ ಏಕಾರ್ಥತ್ವಾತ್. ಹುತಂ ಅನ್ನಮತ್ತಿ ಇತ್ಯನಯೋಃ ಏಕಾರ್ಥತ್ವಾತ್. ಹುತಂ ಭವತಿ ಸರ್ವೇ ಭೂತೇಷು ಅನ್ನಮತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹುತಂ ಭವತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅನ್ನಮತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೂ, ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಭೇದವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು 18 ಮಂತ್ರ 5, 18 ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ತದ್ಯಥಾ ಇಶೀಕಾತೂಲಂ ಅಗ್ನೌ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರದೂಯೇತ. ತದ್ಯಥಾ ಇಶೀಕಾತೂಲಂ ಅಗ್ನೌ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರದೂಯೇತ. ಹಾಸಿ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೆ. ಏವಗೋ ಹಾಸಿ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ. ತದ್ಯಥಾ ಇಶೀಕಾತೂಲಂ ಅಗ್ನೌ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರದೂಯೇತ. ಏವಗೋ ಹಾಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೆ. ಏತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ. ತದ್ಯಥಾ ಇಶೀಕಾತೂಲಂ ಅಗ್ನೌ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರದೂಯೇತ. ಏವಂ ಹ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೆ. ಯಹ ಏತತ್ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ. ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವೈಶ್ವಾನೋಪಾಸಕನಾದವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಶೀಕಾತೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೂರ್ಗದ ಹತ್ತಿ. ಬೂರ್ಗ ಆಗ ಹಾರ್ತಾರ್ದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಪಾರ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾರುತ್ತೆ ಇದು ಆ ಹತ್ತಿ. ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಧಗ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಅಗ್ನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ಬೂರ್ಗದ ಹತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೂರ್ಗದ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಶ್ವಾನೋಪಾಸಕನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಪಾಪ ಭಕ್ಷ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈರುಳ್ಳಿ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಏನ್ ತಿಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ವೈಶ್ವಾನೋಪಾಸಕರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಸ್ಮ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭಸ್ಮ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೇನೆ ಮಹಾಪಾತಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಅವನು ಶುದ್ಧಪೂತ ಪುಣ್ಯಲೋಕ ಅವನು ಹೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾದರ ವಿದ್ಯಾ ಬಹಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯೆ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಇದು. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾತನಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಪದೋಷವೂ ಉಂಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾದರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ವಿರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಜಾಗ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನನ್ನ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾವ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರೋದು. ಕಿಂಚ ತಜ್ಜಸ ಇಶೀಕಾಯಾಃ ಸ್ಥೂಲಂ ಅಗ್ರಂ ಕಿಂಚ ತತ್ ಇಶೀಕಾಯಾಃ ಸ್ಥೂಲಂ ಅಗ್ರಂ ಅಗ್ನೌ ಪ್ರೋಸಂ ಅಗ್ನೌ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಪ್ರದೂಯೇತ ಪ್ರದಹ್ಯೇತ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಪ್ರದೂಯೇತ ಪ್ರದಹ್ಯೇತ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಏವಂ ಹಾಸ್ಯ ವಿದುಷಃ ಏವಂ ಹಾಸ್ಯ ವಿದುಷಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಸರ್ವಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ನಾನಾಮತ್ತುಃ ಸರ್ವಾನ್ನಾನಾಮತ್ತುಃ ಸರ್ವೇ ನಿರ್ವಶಿಷ್ಟಾಃ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಸರ್ವೇ ನಿರ್ವಶಿಷ್ಟಾಃ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾಖ್ಯಾಃ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾಖ್ಯಾಃ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಚಿತಾಃ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಚಿತಾಃ ಯಹ ಚ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತೇಃ ಇಹ ಚ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತೇಃ ಜ್ಞಾನ ಸಹಭಾವಿನಶ್ಚ ಜ್ಞಾನ ಸಹಭಾವಿನಶ್ಚ ಪ್ರದೂಯಂತೆ ಪ್ರದಹ್ಯೇರನ್. ಪ್ರದೂಯಂತೆ ಪ್ರದಹ್ಯೇರನ್. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಒಂದು ಬೂರ್ಗದ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ಅದರ ತುದಿಯನ್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ತಾಕಿಸಿದ್ರೆ ತಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಉರಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೂರ್ಗದ ಹತ್ತಿ ದಗದಗದಗ ಉರಿತಾ ಇರುವಂತ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅದೇನು ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಭೂತರಾದಂತಹ ಉಪಾಸಕ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಉಪಾಸಕ ಸರ್ವಾನ್ನಾನಾಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಸ್ತ್ರ ಇವನು. ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವಾದನು. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಉಳಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ವಶಿಷ್ಟ ಅಂತ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಪವೂ ಇರಲ್ಲ. ನಿರ್ವಶಿಷ್ಟ ಅವಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ, ನಿರ್ವಶಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಪಾಪಗಳು ಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಎರಡೂ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲನಾದಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದವರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವೂ ನಿಧಿ ಪಾಪವೇ, ಪುಣ್ಯವೂ ಪಾಪವೇ ಅವರಿಗೆ, ಎರಡೂ ಬೇಡ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೈಶ್ವಾನೋಪಾಸನೆ, ವಿಶ್ವಾನೋಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಉಪಾಸನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಇದು, ಅದು ವಿಶೇಷ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೀರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಅದಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ರೂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ರೂಟಲ್ಲಿ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈಸಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಟಿ ಹೊಡಿತೀರ, ಲಗಾಟ ಹೊಡಿತೀರ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಇವ್ನು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಸೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆಯಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 2 ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಜಪ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇಡಮ್ಮಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಮನ್ಸೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ, ತಲೆ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಿಜಾನೇ. ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೇರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ, ನನಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಾಗಿರೋದು ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವದಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರುವೆ, ನನಗೆ ಏನಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅಹಿಕವಾದ ಏನು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ನೀನೇ ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಬೇಕು, ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕೈಗೂಡಿಸು, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವದಾ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ
ಇರತ್ತೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಂದ್ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೇನ, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಬರೋ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ 2 ತಿಂಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಆ ಬಂದೆ ತಾನೇ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೇ ಇದೆ, ಬಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಏನ್ ಬರ್ದೆ ಹೋದೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದು ಅದು ಈಶ್ವರ ಇಚ್ಛೆ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಶಿವ ಇಚ್ಛೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಇಚ್ಛೆ. ನಮ್ಗೇನು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಮುಳುಗಬೇಕು. ಸಾಕು, 50 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, 2/3 ಮುಗಿದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನು 1/3 ಉಳಿದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಾಪಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪೂತ ಪುಣ್ಯಲೋಕೋ ಭವತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧನಾದವನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವನ ತೆಗಿಬೇಕಾ. ಈಶಿಕ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಷಿ, ಅದರ ಹುಲ್ಲು ಅಂತನ, ಅದ್ರ ಕಡ್ಡಿನ? ಇಶಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೂರ್ಗದ ಹತ್ತಿಮ, ಬೂರ್ಗದ ಹತ್ತಿಗೆ ಇಶಿಕ ತೂಲ, ತೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ, ಇಶಿಕ ತೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ, ತೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿ, ಇಶಿಕ ತೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೂರ್ಗದ ಹತ್ತಿ. ಬೂರ್ಗದ ಹತ್ತಿ, ಓಕೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಹುಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟುದ ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಯಿ ಒಡೆದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ತಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಪಾರ್ಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು. ಗಾಳಿ ಹಾರ್ತಾ ಹಾರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಲೈಟ್, ಅದು ತುಂಬಾ ಹಗುರ. ಅದು ಸರಿ ಸರಿ. ಅದನ್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಅಂತಿದೆ, ಅವನು ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಏನಿದೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ಯಂತಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾ, ಅದರ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವುಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಜಲೋಕ ಪರ್ಜನ್ಯ ವಾಯು ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇವನು ಪ್ರಜಾಪಶು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಏನು ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಐಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸಂಪತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ. ಕಾರುಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಆಳುಕಾಳುಗಳು, ಮಕ್ಕಳುಗಳು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರತು ಅವನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ತಾನಾಗೆ ಬರೋದು. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ತೃಪ್ಯಂತಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಒಂದು ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಾಗಿ ಅಂತ, ಸಪ್ತಮಿಯ ಕ್ವಶನ, ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಾಗಿ ಇವರು ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ನಾಮಪದ ತೃಪ್ಯತಿ ಎಂದು, ಇದು ತೃಪ್ಯಂತಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರಾರಂಭಕ ಪಾಪವರ್ಜಂ ಅಂದ್ರು. ವರ್ತಮಾನ ಶರೀರಾರಂಭಕ ಪಾಪವರ್ಜಂ. ಈ ಉಪಾಸಕನ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣದಂತೆ, ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಗುರಿಗೆ ತಾಕಿದ್ರು ಅದ್ರ ವೇಗ ಇರೋರ್ಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು 5ಕ್ಕೆ ಜೋರ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ತಿರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ವೇಗ ಮುಗಿಯೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಶರೀರ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದರೂ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜನ್ಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶುರು ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವರ್ತಮಾನ ಈಗಿರುವ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ಮುಕ್ತೇಶು ಪ್ರವೃತ್ತ ಫಲತ್ವ ತಸ್ಯ ನದಾಹ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ 90 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಬಾಣವನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಅದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗುರಿಟ್ ಬಾಣ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಬಾಣ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತೊಟ್ಟು ಕತ್ತರಿಸ್ ಹೋಯ್ತು, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಾಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಬಾಣದ ವೇಗ ಇರೋರು ಬಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10-20 ಮಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಹಣ್ಣು ಕತ್ತರಿಸಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವೇಗ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನನ್ನ ವೇಗ ಇರೋರ್ಗು ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಈ ಶರೀರ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 80-90 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಧ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಧ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರ್ಧ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಗುರುಗಳೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಗುರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ದೇಹವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ದೇಹ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರ್ಧಂಗಿರಿಗೂ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣದಂತೆ ಅದು ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಹ ಇಲ್ಲ, ಸುಡುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಡುವಿಕೆ, ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡೋರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತು ಅವನ ಅನುಭವದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಅನುಭವದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಧ ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಧ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಧವೇ. ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ಭುಂಕ್ತೆ. ಏತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ಭುಂಕ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅನ್ನದೋಷವೂ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ವೀರವತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವನು ಬೂದಿ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನ ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವೂ ವೀರವತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವೂ ಸಮಸ್ತ ಭೂತರ ತೃಪ್ತಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ತಸ್ಮಾದು ಹೈವಂ ವಿದು. ತಸ್ಮಾದು ಹೈವಂ ವಿದ್. ಯದ್ಯಪಿ ಚಂಡಾಲಾಯ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛೇತ್. ಯದ್ಯಪಿ ಚಂಡಾಲಾಯ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛೇತ್. ಆತ್ಮನಿ ಹೈವಾಸ್ಯ ತದ್ವೈಶ್ವಾನರೇ. ಆತ್ಮನೆ ಹೈವಾಸ್ಯ ತದ್ವೈಶ್ವಾನರೇ. ಕೃತಜ್ಞಸ್ಯಾದಿತಿ. ಕೃತಜ್ಞಸ್ಯಾದಿತಿ. ತದೇಹ ಶ್ಲೋಕಃ. ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕಃ. ಯಥೇಹ ಕ್ಷುದಿತಾ ಬಾಲಾಃ. ಯಥೇಹ ಕ್ಷುದಿತಾ ಬಾಲಾಃ. ಮಾತರಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಮಾತರಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ. ಏವಕೋ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಮುಪಾಸತೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಮುಪಾಸತೆ. ಇತ್ಯಗ್ನಿಹೋತ್ರಮುಪಾಸತ ಇತಿ. ಇತ್ಯಗ್ನಿಹೋತ್ರಮುಪಾಸತ ಇತಿ. ತಸ್ಮಾದು ಹೈವಂ ವಿದ್ಯದ್ಯಪಿ ಚಂಡಾಲಾಯ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛೇತ್. ಆತ್ಮನಿ ಹೈವಾಸ್ಯ ತದ್ವೈಶ್ವಾನರೇ ಹುದಗ್ಗಸ್ಯಾದಿತಿ. ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕಃ. ಯಥೇಹ ಕ್ಷುದಿತಾ ಬಾಲಾ ಮಾತರಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಏವಗೋ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಮುಪಾಸತೆ ಇತ್ಯಗ್ನಿಹೋತ್ರಮುಪಾಸತ ಇತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಉ ಹಿ ಹ ಏವಂ. ಯಾವ ಸಂಧ್ಯಾ? ಶಿವ ಸಂಧ್ಯಾ, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧ್ಯಾ, ವೃದ್ಧಿ. ಏವಂ ವಿತ್ ಅಪಿ. ಯದಿ 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 ಅಪಿ ಚಂಡಾಲಾಯ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ. ಯಾವ ಸಂಧ್ಯಾ? ಎಣ್ಸನ್ ಎನ್ನಲ್ಲ. ಚಂಡಾಲಾಯ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಚಂಡಾಲಾಯ ಗುಣಗಳು ಆ ಉ ಗೋ ಗುಣ ಪ್ರಗಚ್ಚೇತ್. ಆತ್ಮನಿ ಹಿ ಈ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಏವ ಅಸ್ಯ ತತ್ ವೈಶ್ವಾನರೇ ಹುತಂ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ. ತತ್ ಏಷಃ ಶ್ಲೋಕಃ. ಯಥಾ ಇಹ ಕ್ಷುದಿತಾಃ ಬಾಲಾಃ ಮಾತರಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಏವಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಉಪಾಸತೆ ಇತಿ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಉಪಾಸತೆ ಇತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉ ಅಂದ್ರೆ ಏವಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪಾಸಕರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಂಡಾಲನಿಗೆ ತಾನು ತಿನ್ನಂತಹ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ದೋಷ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಚಂಡಾಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಡಾಲನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಉಪಾಸಕ ಮಾತ್ರ ಚಂಡಾಲನಿಗೆ ಮಾದಿಗನಿಗೆ ಅವನು ಈ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ತನ್ನ ಅಲ್ಲೂ ಚಂಡಾಲನ ಆತ್ಮನಲ್ಲೂ ತಾನೇ ಕೂತಿರೋದು,
ತನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಇದೆ. ಆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಚಂಡಾನಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಇರೋನು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಇರೋನು, ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಇರ್ತಕ್ಕವನು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಕ್ಕವನು, ನಾನೇ ವಿಶ್ವಾಂತರ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ ಜಗದಾತ್ಮನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನಿಗೆ ದೋಷ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಅದು ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ. ಏನ್ ಮಂತ್ರ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಥಾಹ ಕ್ಷುದಿತಾಹ ಬಾಲಾಹ, ಹಸಿದ ಮಕ್ಕಳುಗಳು, ನಾಕಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಅಮ್ಮ ಹಸಿವಮ್ಮ, ಏನಾದ್ರು ದೋಸೆನೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೋ ರೊಟ್ಟಿನೋ ಚಕ್ಲಿನೋ ಕೊಡಮ್ಮ, ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನಂತ ಹೇಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೈಶ್ವಾನರೋಪಾಸಕ ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ತಿಂತಾನೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ತಿನ್ಲಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಇವ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಪ್ಪ, ಬೇಗ ನೀನ್ ತಿನ್ನಪ್ಪ, ಬೇಗ ನೀನ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನವರೆಲ್ಲ ಈ ವೈಶ್ವಾನರೋಪಾಸಕ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಇವನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರನ ಇವನು ಊಟ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಇವರು. ಏವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಉಪಾಸತೆ. ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಉಪಾಸಕರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ತಿಂತಾನೆ, ಬೇಗ ತಿನ್ಬಿಡ್ಲಿ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜಗದಾತ್ಮ ಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಇವನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವನೇ ಆತ್ಮ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವನೇ ಸ್ವರೂಪ, ಇವನೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರುಗಳು ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆ ವಿಶ್ವಾನರೋಪಾಸಕನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ, ಇವ್ನು ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸಾಕಮ್ಮ, ಬೇಗ 9:00ವರೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಉಪಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಮಾಂಗಾನಿ ವಾಕ್ಪ್ರಾಣಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಮಥೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತ್. ನಿರಾಕರಣಮಸ್ತು ಅನಿರಾಕರಣಂ ಮೇಸ್ತು. ತದಾತ್ಮನಿ ನಿರತೇಯೋಪನಿಷತ್ಸು ಧರ್ಮಾಃ ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.